아버지, 우리의 모든 생사화복을 주관하시며 통치하시는 하나님, 많은 어려움과 복잡한 상황 속에서 지켜주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 올해에도 풍성한 수확을 거두게 하신 하나님께 감사 예배를 드립니다. 이 시간 몸과 마음과 물질을 하나님께 온전히 드리게 하여 주시옵소서. 사랑의 주님, 그동안 저희들의 모습을 볼 때 두려움에 대한 핑계에 빠져 주님과 멀어진 신앙생활을 보냈습니다. 이 부족한 믿음을 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 이 추수검사절을 계기로 우리 모두가 회복되기를 원합니다. 다시 한번 주님의 뜻을 깨닫고 다시 일어나는 삶을 갖게 하여 주시옵소서. 우리 교회를 사랑하시는 주님, 먼저 재정적으로 부족하지만 늘 하나님께서 채워주셔서 감사합니다. 어려운 환경 속에도 사업의 문, 직장의 문을 열어주셔서 주의 일에 충성하는 우리들 그 믿음 변치 않도록 동행하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 온 성도가 연합 예배로 모였습니다. 이해 목사님이신 성사물 목사님 붙들어 주셔서 담임 목사님을 도와 교회 성장하는 밑거름이 되게 하시고 우리 2세들이 활성화되는 복을 열어 주시옵소서. 오늘 참석하지 못한 성도님들 붙들어 주셔서 빠른 시일에 백신이 나와 치료되어 온 성도가 주님께 찬양하며 기도하는 날이 속히 오기를 기원합니다. 이 시간 유은석 목사님 말씀 전하십니다. 말씀 가운데 큰 은혜를 받아 한 해를 결실을 맺게 도와주시옵소서. 거룩하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Praise the Lord. This is really interesting because 2020 has been a very memorable year. Not only are we having a joint worship joint together with mask on, and we are also having a joint worship with Zoom video among the DM and youth group members. I'm going to be reading from Scripture. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3 to 4. We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. Therefore we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in all the afflictions that you are enduring. This is the word of God. Thanks be to the Lord. Amen. I would like to offer a prayer before we receive the word. Father God, we come before your presence. We thank you for all the blessings that you have poured out upon us during 2020. It has been a very interesting year of ups and downs and troubles and afflictions. Lord, but we have come to this point to celebrate the life you have given us, the faith you have enabled us to endure, and empowering us to lift up your name on this day. And encourage us, Lord, through your word, and as we fellowship with each other on this day, on the Lord's day. In Jesus' name we pray. Amen. 2020 is a very interesting year because not only is double-digit 2020, but it is a year that everybody will remember. Some people even boldly say that it's going to be a year that people remember as before COVID, after COVID. The reason being is so much has changed. Why? Because of social distancing. Even we have to have masks on Sunday worship and Lord's Day worship. What is this so different? Well, because not only are we distancing ourselves
socially, but we're distancing ourselves emotionally and spiritually. As our elder has alluded in the prayer, there has been a lot of fear of unknown, fear of the unknown, that when will the vaccine come out? Will everything be all right? Will I be all right? Will my family be all right? What about my business? What about my church? There's so much unknown, and therefore there was fear. However, the Bible says we are not to fear, because God does not give the spirit of fear, but God gives the spirit of peace and love and steadfastness and perseverance. And today we have 2 Thessalonians chapter 1, a church that was established not according to the desire of Paul. Paul wanted to go to Asia to establish the church. However, the Holy Spirit redirected him to Macedonia through a dream. A young man calling him to Macedonia. He went to Philippi, he was persecuted, and he went to Thessalonica, and he established a church. But when he was establishing the church in Thessalonica, there was a lot of persecution upon him. And he remembered, Jesus is saying, because they have persecuted me, you will be persecuted. You will go through suffering. You know, when you suffer, when you have affliction in this world, don't take it as something new, but it's not new. There's no disciple is above the master. Master was persecuted, therefore you will be persecuted as well. A lot of people don't think to see the beyond the COVID, beyond this restriction, but I think we are being indirectly persecuted in not being able to worship God properly, restricting us from worshiping God. But I don't want to go into politics, but I want to go into today's text. It says, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly. So one of the reasons that Paul says we ought to give thanks is that our faith is growing. That is the great accomplishment in midst of difficult circumstances. Yes, some people could quit, but quitting is not a sense of walk and a walk of the saints. Even though there was so much persecution in the days of Thessalonica, they were able to sustain their faith. And there was the primary reason that he was giving thanks. Did you know in Thessalonica there was over 25 different gods? Apollo, the Zeus, naming many other foreign gods. Other than Corinth, Thessalonica was the second largest port city in the area. They had an affluence of abundance. However, with the affluence of abundance, there were so many different people, the Romans, Greeks, and the Jewish people. And a lot of Jewish people were converted into Christianity. And when they were converted into Christianity, what happened was they did not abide by what all other religion was agreeing to do. There's sometimes we Christians, we are different. We believe in the one and only God. So we don't follow the laws of the land. And therefore, they have a tendency to persecute. And matter of fact, that's exactly what happened. When the Thessalonians were believing in God, they were persecuted. Matter of fact, their faith grew in midst of persecution, in midst of difficult circumstances. It says, and the love of every one of you for one another is increasing. See, the second thing that we have to come about in Revelation is not only were their faith growing in midst of suffering stage of affliction, but
the love within the church was greater because the love of God was manifested in their life. You know, there's an old saying in Korea that if you really, really love and know somebody else, then you should know how many chopsticks they have. You know, that's how intimate we ought to be in exchanging our love. But now in the United States, what happens is we try to restrict ourselves. You know, up to here, you're allowed to know me, but beyond that, no. I don't want to get hurt, and I don't want my privacy to be invaded. Many people think by protecting their privacy, they can be safe. But did you know, so many people are trying to protect their privacy, but they're revealing all their privacy in Facebook and KakaoTalk and all this, different social media. They're posting their pictures everywhere. They say they want a privacy, but they want everyone to know what's going on within their life. Isn't that ironic and interesting? You see, we are to be able to love, and because of love, be able to have fellowship and koinonia that enable God to be among us. And the greatest koinonia that could happen is through worship. And that's what we're doing right now. And I think we ought to give thanks for that. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfast and faith in all the persecution and in all the affliction you are enduring. Did you know one of the five, tulip, the last tulip is persevering of the saints. Persevering of the saints says, no matter what kind of persecution we might be going through, no matter what kind of suffering we might be going through, that God gives us Holy Spirit within our heart that enable us to overcome those persecutions, overcome those sufferings, overcome all obstacles in our life. And I thank God, and we all thank God, because we're here. That means God has enabled us to overcome everything that was in front of us, spiritually, emotionally, financially, physically. We are alive, able to praise God. And I think that means worship unto the Lord. And I pray that as God has protected us, as God has given us reason to honor Him, that we will continue to persevere within our faith, honoring and magnifying our Lord Jesus Christ. Amen. 하나님의 말씀 골로새서 2장 6절 7절을 교독합니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 같이 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 우리 같이 일어나서 하나님께 찬양합니다. 주 크신
추수감사절 되시기 바랍니다. 같이 축복합시다. 오늘 여러분 1년의 감사를 위해 나온 여러분의 마음속에 하나님께서 이제까지 주셨던 은혜를 또다시 생각나게 하고 또 오늘의 감사가 내일의 감사로 연결되고 하나님과 복받는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 2020년에 지금까지 지내오면서 금년 3월부터 시작해서 지금까지 우리가 도대체 감사할 수 있는 조건들이 뭘까? 보통 사람들은 별로 감사할 것이 없다. 얼마나 우리를 건강하지 못하게 하고 생활에 제한을 가지게 하고 또 경제적으로 피폐하게 만들고 이런 것들이 어떻게 감사의 조건이 될 수 있을까? 이럴 때 저도 여러분에게 감사하십시오라고 설교하기가 사실 부담스럽습니다. 겉으로 생각하면 그렇다는 거죠. 점점 미국이라는 나라가 점점 어려워져가는 것 같습니다. 이제까지 우리가 풍족했던 삶을 살았는데 의식주 삶마저도 위협을 받고 있습니다. 길거리에서는 오히려 폭동이 정당화되고 있습니다. 우리가 믿는 주지사나 시장이 폭동을 강하게 진압하고 이러면 좋겠는데 오히려 합법화하고 허용을 하고 있을 정도로 지금 변질되어 가고 있습니다. 그것 보니까 정치적으로 얼마나 흐리하고 복잡합니까? 자, 이런 세상에 우리가 살면서 미래가 어둡습니다. 다행히 지금 백신이 개발되어서 이제 곧 상용화될 거라는 기쁜 소식이 이번에 들려왔습니다. 그런데 이게 정말 과연 언제 우리가 마스크를 벗고 시원하게 제대로 옛날처럼 살 수 있을까? 이런 걸 생각하면 정말 답답하죠. 그러나 우리 그리스도인들은 생각하는 사람입니다. 이 thanks라는 말이 think에서 나왔고 또 영어로는 오히려 하나님께 복받은 그 복의 내용이 피로부터 나왔다면 얼마든지 우리는 역설적인 감사를 할 수가 있다는 겁니다. 2020년은 나의 고통의 때였다. 내 가정도 그렇고 사업도 그렇고 사업이 제대로 될 수가 있습니까? 얼마나 피폐됩니까? 지금 밑바닥을 치는 그런 비즈니스를 하고 있는 분들이 많죠. 직장도 그렇죠. 직장도 이미 나갈 수가 없고 겨우 정부에서 주는 어느 정도 그 정도 돈 가지고는 제대로 감당할 수가 없습니다. 교육은 어떻습니까? 엉망진창이죠. 학교 오라 했다가 그만두라 했다가 어느 날 오라 했다가 또 그만두자. 뒤죽박죽입니다. 그러니 이게 온통 지금 미국을 위시해서 모든 세계가 이러한 몸살을 앓고 있다. 이게 바로 고통이죠. 고통 가운데 우리가 하나님 앞에 감사할 수 있을까? 사실 우리가 이렇게 햇빛을 쬐고 있다는 것 조금만 생각해도 감사할 수 있죠. 여기 지금 아름다운 이 추수감사절 장식이 되어 있는데 이런 바나나 또 이런 허니도 이렇게 읽기 위해서는 반드시 태양이 필요하고 공기가 필요하고 바람이 필요했는데 하나님은 여전히 이런 것들을 불게 하시고 우리로 호흡하게 하고 먹을 수 있게 하고 건강하여 그리고 걸어서 교회 나와서 예배드릴 수 있게 하신 것 이것 자체로 감사하는 여러분 되시기 바랍니다. 여기 루이지나에 폴 브랜드라는 의사가 있습니다. 이분이 그 나병 환자 한센시 병 그 재활 원장입니다. 이분이 영국으로 이제 출장을 가면서 영국 여러 도시를 도와가지고 거기서 병자들을 치료하고 그리고 영국 런던의 호텔에 들어갔습니다. 호텔에 들어가서 그 장시간 여행을 하고 피곤을 풀려고 양발을 벗으려고 하는데 양발에 이 발바닥이 걸려가지고 나오는데 이 감각이 도무지 없는 겁니다. 그래서 얼른 핀을 찾으러 이래저래 소문해서 핀을 찾았습니다. 그래서 이 발바닥 밑에 복숭아 밑에다가 핀을 꼽아놨습니다. 그랬더니 감각이 없는 거예요. 이상하다 싶어서 깊이 핀을 찔러봤습니다. 그때 피가 흐르고 있는데 감각이 전혀 없습니다. 평상시 다른 사람 같으면 이게 별일이 아니라 이렇게 생각할 수 있지만 이분은 지금 나병 환자를 치료하는 전문 재활원 원장입니다. 그러니 얼마나 섬뜩하겠습니까? 아, 드디어 내가 나병에 걸리고 말았구나. 생각 말도 아찔했습니다. 내일 아침부터는 내가 어찌 될까? 가족들과 떨어져 앞으로 살아야 되고
그리고 내가 있는 병원의 모든 의료진들에게 박대를 받아야 되고 이런 걸 생각하니까 캄캄해가지고 잠이 오질 않습니다. 그리고 그 다음날 아침에 모든 희망을 버리고 그리고 이 의사가 이제는 내가 마지막으로 한번 다시 피를 찔러봐야겠다. 그래서 피를 찔렀더니 얼마나 아픈지 그냥 기절할 만큼 아팠어요. 이게 왜냐하면 장시간 이 여행을 하느라고 발이 한동안 마비가 됐던 그런 감각이 없는 거죠. 그 뒤로부터 이 의사가, 볼 브랜드 의사가 고통이 있을 때마다 감사한 겁니다. 하나님, 내가 고통이 있어서 감사합니다. 일을 하다가도 손을 베도 감사합니다. 그리고 길을 가다가 그냥 뛰어가지고 어쩔 줄 모르는 아픔 속에 아우치 하면서도 감사합니다. 이게 그분의 삶이었습니다. 고통을 주신 것을 감사합니다. 하나님, 내가 고통이 있다는 게 살아있다는 증거고 고통 때문에 더 조심하되 고통 때문에 내가 건강을 지금 누리고 있다는 증거고 오히려 고통이 축복의 통로입니다. 감사합니다. 이것이 여러분의 감사되기를 주의 이름으로 축원합니다. 고통이 더 감사하다는 것, 이게 여러분 고통이라는 감각이 없다면 얼마나 우리가 불행한 삶을 살까요? 내가 지금 고통받고 있다, 고통을 느낀다는 것 자체가 엄청 감사한 이야기입니다. 2020년도 코비드-19 팬데믹이 우리를 고통스럽게 하지만 이것 때문에 우리가 모임의 중요성을 알고 예배가 얼마나 중요한지, 그리고 우리들이 손을 씻고 물이 나오는 게 얼마나 중요한지, 이럴 때 만일 여러분 물이라도 만들어 쓸 수 없다고 생각해 보세요. 전기가 나갔다고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이 땅에는 아직도 수십억의 사람들이 물이 없어가지고 아무 물이나 사용하고 있습니다. 더러운 물을 쓰고 있죠. 전기가 나간 사람들이 얼마나 많습니까? 그런데 우리가 이런 모든 것들을 여전히 누리고 있습니다. 그러면서 받고 있는 고통은 오히려 감사의 조건이 된다는 겁니다. 그래서 그리스도인의 모습은 고통이 오히려 더 감사하다. 왜냐하면 이게 나에게 더 큰 복의 통로가 될 수 있기 때문이다. 믿습니까 여러분? 그러니 우리가 이런 일에 대해서 아무것도 아닙니다. 이건 얼마든지 지나갈 수 있는 일이고 오히려 하나님 감사합니다. 예배의 소중성, 하나님을 찾는 일에 대한 필요성, 그리고 신앙이 얼마나 중요한가 하는 것들을 내가 이런 2020년 3월부터 지금까지 발견했습니다. 그리고 내가 이런 기간 동안에 비록 힘들고 어렵고 경제적으로, 가정적으로, 교육적으로 막다른 골목에 이르렀지만 이제 다시 하나님 깊이 생각하고 영광 돌리니 감사합니다. 이게 여러분의 고백이 되시기 바랍니다. 오늘 성경에는 무엇 때문에 우리가 감사해야 되느냐라는 말을 세 가지로 이야기하고 있습니다. 첫째는 믿음 때문에 감사해라. 우리에게 어떤 것을 주시고 안 주시고라는 조건을 떠나서 더 중요한 것은 하나님이 은혜로 내게 믿음을 주셨다 하는 게 중요하다는 겁니다. 성경에 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니 우리의 구원은 믿음으로 말미암은 건데 하나님이 선물로 주신 건데 그 믿음 자체도 하나님이 주신 것이다. 우리가 내가 믿고 싶다 해서 믿어지는 게 아니라 하나님께서 믿게 도와주시고 믿음을 주셔서 구원받게 하신 것을 믿으시기 바랍니다. 그러니 우리가 감사하지 않을 수가 없죠. 오늘 본문에 뭐라고 말합니까? 우리 6절 말씀 한번 봅시다. 6절 시작. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되. 여기 보니까 너희가 믿음 때문에 감사한다 이렇게 말하는데 이 믿음이라는 게 뭐냐면은 사람들은 믿음을 굉장히 좋아합니다. 그러니까 어떤 것을 믿는다, 어떤 사람을 믿는다, 이게 굉장히 덕스러운 이야기입니다. 그러나 이것은 사실은 감사할 그런 내용은 아닙니다. 왜냐하면 이 믿음이라고 해서 어떤 신념을 말하고 종교적인 생각을 말하는 겁니다. 그러니까 이건 중요한 것은 세상에는 믿음에 대한 이야기를 많이 합니다. 그러나 이건 신념이고 하나의 종교적인 생각일 뿐입니다. 중요한 것은 믿음의 대상이 누구냐가 중요하고 믿음이 어떤 범위 안에 있느냐가 중요합니다. 우리의 믿음의 대상은 오직 우리에게 구원을 주시는 유일하신 예수 그리스도뿐이다. 그분 내게 내 안에 계시니 나에게 믿음 주시니 감사합니다. 이게 근본적인 감사요. 여러분의 계속되는 감사가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 내게 주신 믿음이 얼마나 귀한 것인가 하는 것을
보면 볼수록 그 사람에게서 감사가 안 나올 수가 없습니다. 우리가 지금 감사가 스탑했다. 그분은 믿음이 스탑했다는 것과 똑같습니다. 감사가 멈춘 사람은요, 가장 불행한 사람입니다. 일상생활에 감사가 안 나오고 불평 나오고 불만 나오고 비판 나오는 사람 가까이 하고 싶습니까, 여러분? 가까이 하고 싶지 않죠. 감사하는 분들 얼마나 가까이 하고 싶습니까? 작은 일에도 감사, 당연한 일에도 감사, 안 좋은 일에까지도 감사, 어떤 일이 발생해도 감사. 이게 우리의 감사의 내용입니다. 성경에 우리 금방 읽은 것처럼 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 뭐라고 그랬습니까? 하나님의 뜻이다. 하나님의 뜻대로 매일매일 살아가는 여러분 되시기 바랍니다. 범사라는 말 어떤 일을 당해도 라는 이야기고 어떤 환경 속에서도 하는 이야기입니다. 그러니까 우리가 당연한 일, 아무것도 아닌 일, 기쁜 일, 고난스러운 일, 고통, 심지어 죽음 앞에서도 감사할 수 있다. 이게 그리스도인의 감사하고 믿음 때문에 나온 감사라는 겁니다. 오늘 이 성경에 보니까 주님이 다 해주셨다는 이야기를 하고 있습니다. 우리 7절 말씀 한번 읽어볼까요? 7절 시작. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 여기 보니까 4가지 행동이 나옵니다. 뿌리를 받고 세움을 받고 교훈을 받아 믿음에 굳게 서고 그리고 감사함을 넘치게 해라 라는 4가지 행동이 나오는데 앞에 3가지는 전부 다 수동입니다. 그러니까 너희가 뿌리가 박아져야 된다. 네가 하는 일이 아니고 하나님이 해주신다. 세움을 받은 것도 네가 하는 게 아니라 하나님 세움에 세워주신 거고 교훈을 받아가지고 믿음에 굳게 세워지는 것도 네가 하는 일이 아니라 하나님이 하십니다. 이렇게 되어 있습니다. 그런데 마지막 하나는 수동이 아니라 능동, 패시브가 아니라 액티브입니다. 그러니까 내가 해라. 뭘 하는 겁니까? 갑시다. 감사함을 넘치게 하시기 바랍니다. 믿습니까, 여러분? 이게 우리 신앙이라는 거죠. 그러니까 하나님께서 다 해주셨으니까 내가 할 일은 한 가지다. 나는 3가지 너에게 해줬는데 너는 한 가지만 해라. 그러면 3가지가 만족하게 이루어질 것이다. 우리가 어떻게 예수님 안에 뿌리를 받고 세움받아 교훈 말씀 받아서 든든하고 견고하게 세워져 갈 수가 있는가? 방법, 원칙, 근본이 뭐냐? 감사함을 넘치게 하는 것이다. 아침부터 저녁이기까지 감사가 여러분의 삶의 정수가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이게 없으면 우리가 신앙생활 헛되게 하고 있는 겁니다. 지난주에 제가 그런 말씀 드렸는데 감사일기를 한번 써보십시오. 일주일 동안 감사일을 얼마나 써보셨습니까? 하루에 내가 적어도 40가지, 50가지만 감사할 수 있다면 그분은 가장 멋진 인생을 살아갈 수 있을 겁니다. 하루를 지나도 감사할 일이 한 가지도 없고 감사할 마음도 없고 이러면요 내가 지금 믿음이 없다는 분명한 증거입니다. 그분은 다시 시작해야 되고 다시 뿌리를 새롭게 박아야 되고 처음부터 예수 믿는 거 다시 시작해야 됩니다. 이게 가장 큰 문제죠. 오늘 성경에 우리에게 주신 믿음은 보통 믿음이 아니다. 너를 초월하는 믿음이다. 세상을 이기는 믿음이고 내가 하나님의 자녀가 되어서 영광 가운데 하나님 닮아가고 풍성한 삶을 얼마든지 살게 하는 믿음이다. 이 믿음 때문에 믿음을 보면 볼수록 감사하고 그리고 믿음이 있으니까 감사가 나오고 감사를 하는 거 보니까 믿음이 있다. 감사와 믿음은 필요 충분 조건이구나. 그래서 내 생애는 온전히 믿음 충만, 감사 충만 되게 하리라. 이런 성령 충만 여러분의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 말씀 때문에 감사하는 겁니다. 오늘 여기 보니까 교훈을 받은 대로라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 말씀을 내가 받은 대로 감사하라. 말씀에 거하라. 이게 신앙이다. 말씀에 거하라는 말은 말씀이 굉장히 편안하는 겁니다. 매일매일 여러분 일어나서 밥 먹듯이 내가 성경 읽는 게 굉장히 편합니까? 그거 정상입니다. 그거 아니고 내가 말씀 읽어야지. 이분들은 비정상이에요. 여러분 아침에 일어나가지고 나 오늘 반드시 아침밥을 먹어야겠다 이런 분 있어요? 안 그러죠. 그냥 먹습니다. 아침은 저녁도 그냥 먹고요. 그러니 하나님의 말씀에 대해서 내가 그런 입장인가? 아니라면 그분은 문제가 있는 분이죠. 말씀은 그 안에 살아가는 겁니다. 우리가 성경을 많이 읽고 설교를 많이 듣는 거 그 지식에서 멈춰도 안 되죠. 요 앞에 있는 그 유명한 중학교가 그 마크 트웨인 중학교죠.
그 마크 트웨인이 미국의 문학의 아버지다 그렇게 말하는데 이분이 유머 작가로 유명합니다. 그분이 성경을 열심히 읽고 있으니까 어떤 기자가 그렇게 말했습니다. 아니 선생님도 성경을 다 읽으세요? 그러니까 나 성경을 매일 읽습니다. 그럼 그거 이해하세요? 그게 고통이라네. 내가 성경은 잘 이해하지 못하지만 읽기는 읽고 있는데 문제는 그게 아니라 내가 너무 고통스러운 것은 너무 쉬운 말씀, 이해한 말씀을 내가 실천할 수 없기 때문에 그렇게 고통스럽다네. 이게 그분의 솔직한 대답이었습니다. 우리가 말씀을 많이 몰라도 하나하나 이미 알고 있는 말씀, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이해하지 못할 분이 누가 있습니까? 믿음을 쉬었다, 말씀을 쉬었다, 이해하지 못할 분이 누가 있습니까? 이것들을 내가 실천하지 못하는 고통을 끌어안고 기도하고 다시 새롭게 실천할 수 있는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 이 미국 땅에 왜 왔습니까? 이 미국 땅에 온 이유가 뭡니까? 미국 땅 왜 여기에 지금 존재하고 있습니까? 언제부터 이 땅이 시작되었습니까? 이 나라는 도대체 어떤 정체를 가지고 있습니까? 한마디로 말하면 말씀 때문이다 이렇게 말할 수 있습니다. 1517년부터 종교개혁을 들고 칼빈이 종교개혁을 완성하고 그 뒤로 그 귀한 말씀 중심의 교육을 받은 사람들이 영국에서 청교도가 되었습니다. 그리고 그들이 청교도가 되어서 핍박을 왕들에게 받아가면서 어떤 분이 일부러 네덜란드로 이민을 갔습니다. 왜냐하면 어떻게든 내가 말씀을 중심으로 제대로 신앙생활을 해봐야겠다라고 이민을 간 거죠. 거기서 또 스페인의 천주교의 핍박이 시작됩니다. 그러니까 안 되겠다. 그러면서 기도하는 중에 하나님 우리에게 새로운 정착지를 주시는 것을 비전 중에 바라보고 그래 그곳이 바로 아메리카라는 곳이다. 노스 아메리카로 가자. 그래가지고 그분들이 출발한 게 바로 1620년이죠. 그래서 그때 출발을 하면서 9월 달에 출발한 66일이 걸려가지고 미국 땅에 도착을 하는데 그 66일 동안 폭풍, 비바람 이런 것 때문에 말할 수 없는 고통스러움이 있었습니다. 그런데 그 안에 배를 타고 오면서 배가 하나는 그냥 버려져서 고장나서 놔두고 다른 배를 타고 왔는데 그게 바로 메이플라워라고 말하죠. 그거 타고 오는데 그 안에서 그들이 결심한 게 뭔지 아세요? 자, 우리는 신대륙에 도착해가지고 법을 잘 지키는 그런 사람들이 되자. 그리고 제대로 말씀 따라 살아가자. 그 안에 비록 청교도가 35명밖에 안 갔지만은 전체적으로 100명, 낳은 아기까지 하면 102명이겠지만 그러나 중요한 것은 그들이 오면서 우리가 법과 질서대로 살자. 배가 여러분 66일 동안 타고 가면 얼마나 그의 성격 못된 분들이 많이 있겠습니까? 싸우고 난리고 폭동이 일어나죠. 그러니까 그런 것들을 가라앉기 위해서 법을 만들고 말씀으로 우리가 제대로 살아보자. 이렇게 말해서 플리머스, 이 칙령, 법령 이런 것들을 만들었습니다. 그리고 나서 이제 사실은요 이 배가 허드슨강 하류 뉴욕에 도착하려고 한 겁니다. 여기 오려고 한 거예요. 그런데 바람이 너무 세고 이래서 500마일 밀려가고 그러다 보니까 선장이 또 속여가지고 그래서 할 수 없이 플리머스에 도착한 겁니다. 그래서 거기는 이 11월 그때가 21일 도착을 했는데 지금 날씨하고는 전혀 틀린 날씨죠. 무시무시한 그 추위가 몰려오고 그리고 먹을 것은 없고 그러면서 밖에 나가지 못하고 왔다 갔다 하면서 배 안에서 3달 동안 산 겁니다. 그리고 3월달이 돼서야 비로소 배가 내리고 4월은 다시 그 배는 영국으로 떠나고 나머지 사람들이 그동안에 괴혈병, 흑사병, 괴혈뿐만 아니라 폐병 이런 것을 통해서 이런 전염병으로 인해서 반수가 되는 사람이 죽어나갔습니다. 매일매일 죽는 사람이 생겼습니다. 얼마나 고통스러운지. 그러면서 그들이 하나님 앞에 모여서 그의 가을에 원주민들의 도움을 받아서 옥수 심고 밀 심고 보리 심어서 결국에는 그게 풍작을 이루고 그리고 하나님 정말 감사합니다. 우리가 신앙의 자유를 누릴 수 있는 이 땅에 와서 감사합니다. 그리고 그들이 한 줄 뭔지 아십니까? 그들이 제일 처음에 짓고자 하는 것은 뭡니까? 교회를 짓고자 하는 겁니다. 자기 집을 짓고자 하는 게 아닙니다. 그래서 어떻게 하든 교회를 짓자. 교회를 가장 먼저 짓는 게 중요하다. 왜냐하면 우리가 말씀으로 신앙교육을 신앙으로 제대로 살기 위한 것이면 교회가 중심이다. 우리 집이 없어도 괜찮다. 교회가 중심이다. 그래서 교회를 지은 거죠. 그리고 두 번째 한 게 뭡니까? 학교를 지었습니다. 자기 집 지은 게 아니라 학교 지어가지고 믿음의 후대들을 양육하자. 우리 있어들 세컨드 제너레이션들이 정말 신앙적으로 잘 자라도록 하자. 그래서 그 학교들이 나중에 뭐가 된 줄 아세요? 하버드 대학이 되고 예일 대학이 되고 프린스턴 대학이 됐습니다.
아이비리그가 다 거기서 나왔죠. 어떻게 하면 믿음의 지도자들을 잘 키워서 앞으로 후세들이 믿음으로 말씀 중심으로 이 나라가 살게 될까 하는 것들을 가지고 만든 것이 그 학교가 나중에 아이비리그가 된 겁니다. 그러니까 뛰어난 사람들, 그가 목사가 교육받고 선교사가 교육받고 이런 도장이 되게 하자. 얼마나 훌륭합니까? 그리고 나서야 비로소 자기 집을, 오두막집을 지어서 산 겁니다. 이게 바로 미국입니다. 우리가 미국 땅에 이래서 온 겁니다. 자녀 교육 잘 되려고, 잘 살아보려고요. 이거 아닙니다. 그것도 목적 중에 하나지만 더 중요한 것은 말씀 중심의 신앙생활을 제대로 하기 위해서 태어난 나라가 미국입니다. 그러니까 미국이 훌륭하죠. 여러분이 살고 있는 뉴욕이 이 땅에서 가장 좋은 것인 걸 믿으시기 바랍니다. 별로 아멘한 분들 안 좋으세요? 뉴욕 사람들이 다 뉴욕 부러워하죠. 전부 다. 어떤 분은 하와이가 좋다고 하더라고. 하와이는 천당 밑이다 이렇게 말하는 분도 있어요. 그래서 제가 하와이 목사님한테 물어봤어요. 목사님 하와이가 그렇게 좋으십니까? 그랬더니 아닙니다. 지긋지긋합니다. 왜 지긋지긋하세요? 육지를 한번 밟아보는 게 제 소원입니다. 하와이는 지긋지긋한 장소입니다. 뉴욕 여러분 더 좋습니다. 뉴욕 사는 걸 감사하시기 바랍니다. 근데 이게 중요한 것은 뉴욕보다 더 중요한 것은 내가 뉴욕보다 더 중요한 예수 안에 있다. 이것이 더 큰 감사인 것을 믿으시기 바랍니다. 예수 안에 있다는 범위가 얼마나 중요한지 말할 수 없습니다. 우리가 이 땅에 도착한 이유는 바로 이것 때문입니다. 어떻게 하면 내가 말씀으로 살아갈 수 있을까? 그 말씀 때문에 내가 그 말씀을 붙들어 안고 예배하는 것이 신앙생활이죠. 오늘 이 골로새에 보면은 말씀이란 말이 아주 자주 나오는데 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음에 감사함으로 하나님을 찬양하고 골로새 3장 16절에 보면 그런 말씀이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 신앙생활이다. 이게 예배다. 그러니까 이 하나님의 말씀 때문에 날마다 귀하게 여기고 감사하고 나에게 이렇게 귀한 보배를 주신 하나님 감사합니다. 이것이 여러분의 매일 생활 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째 마지막은요. 내가 예수 안에 있다라는 것 때문에 감사하는 겁니다. 첫 번째는 뭐라고 했습니까? 믿음 때문에 감사하라. 두 번째는요. 말씀 때문에 감사하라. 그리고 예수 안에 있다는 것을 감사하라. 다시 한번 읽어보죠. 6절, 7절 같이 처음부터 끝까지 읽어보겠습니다. 6절, 7절 시작. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 받으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 여기 보니까 그 안에란 말이 두 절 다 강조가 되고 있습니다. 내가 예수 안에 있다는 것. 왜 예수 안에 있는 게 그렇게 귀하고 좋은 겁니까? 예수 안에 내가 있다는 것은요 엄청난 복을 받을 수 있는 문이 열린 겁니다. 어떤 문이 열린 건지 우리 한번 그 다음 구절 안 읽어서 한번 읽어볼까요? 9절하고 10절 두 구절 한번 보겠습니다. 9절과 10절 같이 읽습니다. 시작. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 아멘. 여기 보니까 그 안에는 뭐가 충만했다면 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 이렇게 말하고 있습니다. 예수 안에는 하나님께서 주시려는 모든 복이 그 안에 있는데 그 예수님 우리 안에 있다. 그리고 내가 예수 안에 있다 그 말은 하나님이 주시려는 모든 복이 내 통째로 굴러왔다는 겁니다. 그러니까 하나님의 거룩한 성품, 하나님의 영광, 하나님의 부유하심, 하나님이 가지고 계신 것들을 우리에게 막 주시려고 예수를 우리 안에 보내셔서 그리고 예수 안에서 우리가 살게 하셨다. 그러니까 얼마든지 우리가 고통 속에서도 그리고 어려운 환경 속에서도 예수 때문에 예수 안에 있다는 것 때문에 하나님께 감사하면 그 안에 그 풍성한 대로 하나님이 여러분을 채워주실 줄 믿습니다. 이것이 우리 감사합니다. 오늘 여러분을 불러주신 이유가 바로 이겁니다. 그리고 여기 보니까 그는 모든 통치자와 권세 머리시다. 이 나라를 통치하는 것은 이제 트럼프가 아닙니다. 이 나라를 통치하는 것은 이 바이든도 아닙니다. 그 누구도 아닙니다. 지금 이 나라가 정말 하나님의 말씀에 근거한 나라가 되어야 되는데 그렇지 못하고 오바마 시대부터 시작해서 동성연애가 괜찮다 좋다 목사도 주례해라 밀고
어린아이 그냥 죽여도 좋다, 뱃속에서 그냥 죽여도 좋다, 낙태법을 제정하고, 그리고 사람들이 헌법을 무시하고, 그리고 총 다 없애버리고 이런 운동이 막 벌려가고 있지 않습니까? 그러니까 우리가 여기 지금 도착한 게 말씀 때문이고 예수 안에 사는 것 때문에 도착했는데, 이런 모든 가치관이 지금 흔들리고 있습니다. 미국이 지금 점점 변질돼가지고 이게 지금 나라가 이게 무슨 꼴인가라는 것을 생각할 정도로 변질되고 있습니다. 우리 그리스도인들이 400년 전에, 정확하게 400년 전에 이 땅에 왔던 청교도의 신앙, 믿음의 신앙, 말씀의 신앙, 예수 안의 신앙, 이것을 회복하기 위해서 여러분이 기도해야 됩니다. 그리고 이럴 때 우리 이 미국 땅이 정말 믿음의 나라, 예수 그리스도가 머리 되신 나라, 정말 성경에 손을 얹고 대통령이 선서하고 성경의 말씀을 따라 나라를 통치하고, 이런 감사절에 뜨겁게 하나님께 감사하고 모여서 예배드리는 게 그렇게 중요한 겁니다. 그럼 오늘 우리가 나왔지 않습니까? 오늘 성경에 우리가 교동문에 읽은 것처럼 여호와께 감사라, 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하리로다, 이렇게 모여서 공동체로 하나님께 감사해요. 그게 중요하다는 겁니다. 감사는 우리가 가지고 있어도요, 막 밖으로 표현하지 않으면 이게 감사가 제대로 되지 않는 겁니다. 그러니까 여러분이 감사를 계속 표현해야 됩니다. 나만이 아니라 내 아들도 듣고 딸도 듣고 아버지도 듣고 자녀도 듣고 들을 수 있도록 자꾸만 감사를 표현하는 겁니다. 그러니까 공동체가 모여서 감사를 표현하는 게 예배다. 그러니까 우리가 주일마다 모여서 감사를 표현하는 게 하나님께 영광 돌리는 겁니다. 믿습니까 여러분? 성경에 보니까 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위에 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 나타내리로다. 감사가 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 입으로 마음으로 뜨겁게 우리가 감사를 표현한다면 그게 진정한 예배고, 하나님이 그 예배를 통한 성도들에게 순간순간 계속적인 구원, 지속적인 감사, 지속적인 구원 여러분에게 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리들이 고통의 때에, 환난의 때에 성경 오히려 그렇게 말합니다. 너희가 환난의 때에 하나님께 감사제를 드리라. 오히려 뜨거운 감사를 가지고 소원을 갚으라. 그리하면 내가 너를 환난 중에 너를 구원할 것이다. 그러니까 감사라는 것은 신앙의 모든 것이다 라고 말할 수 있습니다. 이제까지 여러분이 1년 동안 주시는 은혜를 감사할 뿐 아니라 이제부터 나의 삶이 감사의 삶이 되어야겠다. 사람들을 향해서도 하나님을 향해서도 입으로 마음으로 이구동성으로 하나님을 표현하는 것. 그래서 골로새의 전체 결론이 뭡니까? 3장 17절에 보니까 내가 일이나 말이나 무슨 일을 하든지 예수 그리스도를 이름을 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 이것이 우리 신앙이요 예배입니다. 하나님 앞에 선 날까지 우리 교회가 감사 예배를 회복하고 하나님께 영광 돌리며 쓰임받고 감사의 복을 지속적으로 받는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 기도합니다. 아버지 하나님, 이 시간에 우리 사랑하는 성도들이 주 앞에 나와 감사 예배를 드리면서 여호와의 말씀을 통하여 Give Thanks의 말씀을 통하여 데살로니가 교회의 감사를 우리가 배웠고, 이 시간에 골로새 교회를 통하여 바울 사도가 주신 귀한 말씀처럼 우리가 날마다 믿음 때문에, 말씀 때문에, 예수 안에 있기 때문에 감사하는 종교들과 같이, 종교개혁자들과 같이 우리의 믿음도 후손에게 물려줄 만큼 충만한 믿음이 되도록 은혜 베풀어 주시고, 추수감사절에 나와 예배드릴 모든 성도들마다 감사가 넘치는 복이 지속되도록 은혜 베푸시기 원하옵고 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 감사를 써보여 주수 찬송 부르세 중겨울 오기 전 영광의 가운데 하나님이 우리에게
감사하며 주 앞에 영광을 돌리고 마음으로 몸으로 물질로 하나님께 영광 돌렸사오니 감사로 예배드리는 자가 나를 영화롭게 하리라 말씀하신 것처럼 하나님을 영화롭게 함으로 받는 축복이 넘쳐나도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님이 1년 동안 우리에게 주신 추수의 귀한 감사, 청교들의 감사처럼 마음의 뜨거운 감사가 계속 이어지게 도와주셔서 믿음으로 살고 말씀으로 살고 예수 안에 살면서 충만한 감사를 드림으로 매일매일 삶 속에서 함께 하시는 임마누엘, 고쳐주시는 라파 되신, 그리고 우리를 위하여 예비하신 여호와 이레를 철저하게 체험하는 성도들의 삶이 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 11조를 드리며 주님의 주권과 다스림을 통치를 인정하는 성도들이 넘치는 복을 받게 하시고, 주정과 주일 예물을 드릴 때마다 구원의 감격과 은혜에 감사드리는 예물에 감동받게 도와주시며, 선교의 물질을 드릴 때마다 주님의 오심을 앞당겨가는 주님의 소원송치에 예물되게 도와주시며, 건축 예물을 드릴 때마다 저들의 삶과 또한 가정이 올바로 견고하게 세워지게 도와주시며, 하나님 앞에 각종 제목을 달아 주 앞에 예물을 드릴 때마다 주님이 영광 받아주시고, 이 땅에 가장 어렵고 힘들 때에도 하나님이 채워주시고 함께 하셨던 역력한 살아있는 증거를 나타내는 간증 어린 성도들의 경제생활, 물질생활, 건강생활 되도록 축복하시고, 특별히 가정과 자녀와 사업과 직장의 복을 열어주시고 새롭게 함께하여 주시기를 원하옵고 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 아버지 하나님, 이 시간에 주께서 우리를 사랑하여서 감사 예배를 드리게 하셨사오니 하나님 앞에 고침받고 한 감사를 드렸던 그러한 나병 환자들처럼 하나님께 영광을 돌리되 이 시간 저들의 아픈 곳, 연약한 것을 오르만지사 하나님의 능력으로 함께하여 주시어서 치유의 광선을 나타내 주시옵소서. 믿음으로 기도할 때 예수의 이름과 능력과 권세로 자녀들에게 함께하신 하나님의 역사가 병 고치는 능력과 또한 하나님께서 낫게 하신 치유의 은사를 베풀어 주시옵소서. 하나님 앞에 기도할 때마다 치유의 은혜를 체험하게 도와주옵시고 성경에 나타난 이적과 하나님의 역사를 우리의 개인뿐 아니라 가족과 자녀들에게까지 베풀어 주시어서 믿음으로 기도할 때 병이 낫고 하나님께 영광 돌리는 모든 성도들 되어서 날이 갈수록 감사가 무르익게 도와주시고 충만하고 넘치는 감사로 지속적으로 하나님께 영광 돌리는 그러한 치유의 은혜가 넘치는 성도들 되도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 아버지 하나님의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 충만케 임재하시는 역사가 감사함을 넘치게 하는 삶을 사기로 다짐하는 사랑하는 성도들과 자녀들과 또한 우리 2세들과 그리고 선교사님들과 조국교회와 그리고 우리가 이 땅 뉴욕 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.